نے مجھے انوائٹ کیا تھا تو میں جا کے تو میں نے صرف ان سے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں گستاخی ہے، میں نے نہیں سنی نہ مجھے کسی بھی آڈیوز کا پتہ ہے، یہ بلا بھائی بھی ادھر موجود تھے، تو میں نے کہا آپ مجھے ایسا کریں بجائے اس کے سب کے سامنے سنانے کے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہے آپ مجھے بھیجیں واٹس ایپ، اس کو سن کے دیکھ کے بجائے دوسروں کو دل آزاری کرنی، اگر تو آپ سمجھتی ہیں اور آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ دل آزاری ہوئی ہے کسی کی، تو وہاں پہ چلانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ یہ بلا پریشان بھائی بھی بیٹھے تھے، ڈھونڈ لو بھائی بھی تھے اور اویس بھائی بھی تھے، تو وہاں پر وہ کیونکہ بات ان سے ہو رہی تھی، وہاں پر وہ صاحب آئے بیچ میں اور انہوں نے آ کے نا فوراً وہ چلوائی وہاں پر، ٹھیک ہے؟ وہ چلا دی گئی، ٹھیک ہے؟ ابھی میں پہلے وہ رکھتا ہوں فتح اسلام بھائی والا مسئلہ، اس کے اوپر پہلے کیونکہ وہ شارٹ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، تو پہلے باقی اسٹوڈنٹ بھائی بلا بھائی کو ویلکم کر لو. ہاں جی ہاں جی، آپ بلا بلا بھائی صاحب کو ذرا السلام ویلکم علیکم. کرتے ہیں. پائے نا السلام علیکم. ہیلو آواز آ رہی ہے بھائی جان؟ آ رہا شاید آواز کوئی مسئلہ ہے، تمہیں بھی ریڈ نظر آ رہا سارے نو؟ ہاں جی مجھے بھی ریڈ آ رہا ہے لیکن سامنے آ گئے ہم. اب ٹھیک ہو گیا. بلا بھائی السلام علیکم، فتح بھائی السلام علیکم، اور باقی سارے صاحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پائے نا اگر آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک اوپن کر لو. تے اے اتنے تہاڈے سامنے میر سلیم صاحب نے نال تہاڈے فتح بھائی نے جو بھی سکر بھائی نے گل کیتی ہے نا، وہ دوویں ساڈے وڈے نے تہاڈے نال بیٹھے ہوئے نے. تانوں جہڑا بھی گلا ہے وہ بھی تہاڈا ہونے میں کوشش کراں گا، کیونکہ اسی پھر جلسے تے نکلنا ہے، تے میں کوشش کراں گا کہ تہاڈا میں ہونے انہوں مسئلے نو حل کریے. بھاویں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جہدا حل موجود نہیں. تے جتوں تک میں انہاں دوواں نو جاننا وا، دوویں علمی بندے نے، جماعت دے ایک روشن لوگ نے، تے مینوں نہیں لگدا کہ دوواں نے کوئی ایسی گل کیتی ہونی ہے جو میرا اپنا مدعا ہے. میں اسی گل دی وجہ تو تانوں اتنے بھی کہہ رہا سی، تانوں ہن بھی کہہ رہا ہاں. جو تانوں گلے نے ویکھو پائے بھراواں دے وچ گلے حل ہوندے نے، نہ کہ انہاں نوں خراب کیتا جاندا. ٹھیک ہے؟ تے تسی تہاڈے جو بھی مسئلہ مسائل تسی ایتھے اویس بھائی موجود نے، اویس بھائی بھی اس کنورسیشن چ سی، تسی بھی سی، تسی میر صاحب نال تے فتح اسلام بھائی نال، اسٹوڈنٹ بھائی بھی موجود نے، انہاں کو ریکارڈنگ بھی موجود نے، میر صاحب کو بھی ریکارڈنگ موجود نے. جو ادھوری گلاں تانوں دسیاں گئیاں نا، وہ کمپلیٹ گلاں اتنے موجود نے. تانوں اتنے گل جہی سنائی جائے گی نا، وہ ایگزیکٹلی 1 تو لے کے 100 تک سنائی جائے گی، نہ کہ وچوں 50% سنایا جائے گا. تے تہاڈی مہربانی، تہاڈے ذہن چ جو بھی گلا ہے نا، وہ تسی انہاں دو بھراواں نال بیک کرو. جزاک اللہ جی. وعلیکم السلام نوید، وہ ان کو لیں ذرا اویس صاحب کو بھی اوپر لیں. اویس صاحب نیچے گئے ہیں، وہ نو اویس بھائی اوپر آؤ یار. اس کو اویس بھائی کو جری بھائی ذرا ریکویسٹ بھیج دی، ہاں جی اوپر ہی وہ سے نیچے ہی آ میں گئے نے تھے ریکویسٹ کر حاجت دی سے. ان کو. تے اویس بالکل پائیں اوپر تہاڈی آئیں بھائی، مہربانی، اگر آپ ابیوزنگ نہیں، جب تک مدعا حل نہیں نہ ہونا تہاڈی مہربانی، تانوں میری قسم ہے ابیوزنگ نہیں ہونی وہ چاہیے. کہہ رہا سی اویس کہ مینوں آواز نہیں آ رہی، شاید وہ اپنا نیٹ ورک چیک کرن تھلے گیا، دوبارہ آندا، انہیں میسج کیتا ہی مینوں کسی دی آواز نہیں آ رہی، تے وہ شاید دوبارہ آندا ہے، دوبارہ نیٹ ورک سے. جدوں تک تہاڈا مدعا حل نہیں نہ ہوندا پائیں، ادوں تک ابیوزنگ نہیں ہونی چاہیے. تانوں میں پلیز ہے میری ریکویسٹ. یار دیکھیں، بات یہ نہیں ابیوزنگ میں نے کیوں کرنی ہے. بات سنیں، بات یہ ہے، میرا کوئی ذات کا جو مسئلہ ہو نا، میں نے آپ کو وہاں بھی کہا ہے کہ مجھے اگر کسی بندے نے 10 گالیاں بھی دی ہیں نا، 20 دے لے، 50 دے لے، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر سکتا ہوں. جعفر کا میرے عقیدے، میرے ایمان پہ اگر کوئی بندہ شاطمیت کرتا ہے، وہ میرا باپ بھی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی اگنورنس نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ باقی یہ اویس صاحب آ گئے ہیں. اویس صاحب رات والی بات سے تو ابھی والی بات کو ذرا آپ تھوڑا سا سنا لیں. یہ سب احباب بیٹھے ہیں اوپر، تو ہم لوگوں نے تو جتنی کوشش کی ہے کہ آپ کی پرسنلی، یعنی کہ آپ کے اکابرین کی ہی، آپ کی پرسنلی رسپیکٹ کا کتنا خیال رکھا ہے ہم نے اپنی براڈ میں گفتگو کروانے میں. درمیان میں برج کا رول پلے کیا میں نے بھی، اویس نے بھی، کہ کہیں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہو، جہاں پہ جب مطلب آگے میں اس میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. ویسا آپ بات کرو یار، میں سن رہا ہوں، جہاں پہ ضرورت ہوگی تو پھر میں وہ گزارش کروں گا. آواز آ رہی ہے؟ جی جی، ویسے بھی اب آ رہی ہے. جی آ رہی ہے اویس بھائی. اچھا، تو دیکھیے اس میں نا چند چیزیں ہیں، چند باتیں ہیں جو کہ مطلب میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر تو الاؤ کرتے ہیں، چونکہ آڈیو نہیں چلانی تو پھر اس لیے بات پوری واضح کیا ہوگی. اب ایک اصول بنایا جا رہا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ریفرنس دے کر کہے کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے، اور منسوب کر دے کسی ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جو کہ کسی کے لیے اس کا اکابر ہو،
تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے گالی کے زمرے میں آئے گا. اگر تو اس کو ہم نے گالی بنانا ہے تو کیا یہ اصول ہر کسی کے لیے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اگزامپل کے طور پر اگر جری اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ مس کوٹ کرتے ہیں، اگزامپل کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اگزامپل کے طور پر مس کوٹ کرتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اللہ کو یہ ورڈ کہے ہیں، تو یہ انہوں نے ایک ریفرنس پیش کیا. اگر تو یہ گالی ہے کسی کا ریفرنس کوڈ کرنا، اور وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تحریر ویسی نہیں ہے، مس کوڈ کیا جا رہا ہے اس کو، تو اگر تو ایسے اس طرح کسی کو کوڈ کرنا یہ گالی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس پیراہے پہ سب کو اسی میجرمنٹ پہ ناپیں گے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میجرمنٹ پہ نہیں ناپنا کہ کسی کا ریفرنس دینا گالی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر دوسروں کو بھی اسی میجرمنٹ پہ رکھنا کہ اگر کسی نے کسی کا ریفرنس دے دیا تو وہ گالی نہیں ہے. ایک تو یہ اصول، ہم اس کو پہلے اصول کو طے کریں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آڈیو چلائی دی جائے ہمیں، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ کیونکہ کل جب یہ آڈیو چلائی گئی ہیں تو یقیناً 100% اس پہ یہی بات تھی کہ بھائی اس کے اوپر 100% یہ کہ یہ ڈس رسپیکٹ ہے، یہ توہین ہے، یہ کسی کے مقدسات کی بہت زیادہ توہین ہے. تو یا تو وہ آڈیو چلائی سامنے رکھیں گے، اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ بھائی وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، غلط ہے، خود اس کی ایکسپلینیشن دے دیں، بات ختم ہو جائے گی. اس پہ کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی ہم پوچھ لیں گے. نہیں ویسے بھائی بہتر ہے، ویسے بھی یہ چلائیں، وہ آڈیو چلائیں، وہ آڈیو چلائیں. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کیونکہ ہماری زبان پہ یہ لفظ آ ہی نہیں سکتے. بات سن لیں مائنڈ روسٹر صاحب، بات سن لیں، کیونکہ ہماری زبان پہ ایسے الفاظ آ ہی نہیں سکتے، ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتے. آڈیو چلائیں وہ بہتر ہے. آڈیو چلائیں وہ بہتر. اچھا ایک منٹ اسٹوڈنٹ بھائی، اچھا نو ورڈ بھائی، ایک منٹ اسٹوڈنٹ بھائی، نو ورڈ بھائی، جو آپ نے اصول بتایا ہے، آپ صبح اسٹوڈنٹ سے ثبوت مانگ رہے تھے کہ بھئی سیکر نے تو کوئی گالی دی نہیں ہے، دکھاؤ مجھے کون سی گالی دی ہے اس نے. میں نے آپ کو کہا کیا یہ الفاظ گالی ہیں یا نہیں گالی؟ آپ کس چیز کا ثبوت مانگ رہے تھے کہ مجھے ثبوت دو؟ آپ کو پتہ ہے اس نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ابھی جب آپ اس کی لائیو پر بیٹھے ہوئے تھے، شاہد بٹ کی لائیو پر، 10 دفعہ سیکر نے وہ لفظ بولا ہے، اور میرے ریفرنس سے بولا ہے، اور فاتح اسلام بھائی کے ریفرنس سے یہ بولا ہے. تو کیا آپ اس کو بھی سمجھیں گے کہ وہ اماموں کو گالی دے رہا ہے؟ اس نے سری جھوٹ بولا ہے وہاں بیٹھ کر کہ میں نے 3 اماموں کا نام لے کر ان کو یہ کہا ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے. اس نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ میں 3 اماموں کو یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بیان نہیں کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. وہ میں ایک وہابی کا ریفرنس دے رہا تھا، شانی اس کا نام ہے، وہ لائیو لگاتا ہے شیعوں کے خلاف، وہ کہتا ہے شیعوں کے 12 امام یہ ہیں، نام لے لے کر کہتا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکر نے یہ گالی دی ہے کسی کا نام لے کر اور یہ گالی نہیں ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا اگر رام قادری نام کا بریلوی یہ گالی وہابیوں کو دے تو وہ گالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر وہ شانی نام کا وہابی یہ گالی شیعوں کے 12 اماموں کو دے تو گالی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر وہی الفاظ آپ کے لیے بولے جائیں، سیکر کے لیے بولے جائیں، عامر کے لیے بولے جائیں، گالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اپنے طور پر جیسے سیکر وہاں امپریشن دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں معاذ اللہ ان اماموں کو یہ لفظ گندے بول رہا ہوں جو 10 دفعہ اس نے اپنے منہ سے نکالے ہیں اماموں کا نام لے کر. تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو فراڈ کر کے دھوکہ دے کے یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ میں نے ان 3 اماموں کو اپنی طرف سے یہ 3 الفاظ کہے ہیں. وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے اپنے پیٹی بھائی یہ سیکر بھی وہابی ہے، اسی فرقے کا ایک وہابی ہے، شانی یوکے میں رہتا ہے، تقریباً روز لائیو لگاتا ہے کئی گھنٹے، اور یزید علیہ السلام کے نام کی آئی ڈی اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ شیعوں کے خلاف لائیو لگاتا ہے. میرے کہنے کا 2 دفعہ یہ بات آپ سے ہو چکی ہے، ایک دفعہ پہلے، ایک دفعہ آج شاید اسٹوڈنٹ کی براڈ پر، کہ ہم اس طریقہ کار کو غلط سمجھتے ہیں، ہم لانتی اور خبیث اور گندی نالی کا کیڑا اس کو سمجھتے ہیں جو اکابر کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے. جیسے میں سیکر کو گندی نالی کا کیڑا سمجھتا ہوں، ایسے ہی میں اس شانی کو اس گندی نالی کا کیڑا سمجھتا ہوں جو اکابرین کا نام لے کر یہ گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر امپریشن دے رہا ہے کہ میں اماموں کو گالیاں دے رہا ہوں. کچھ شرم ہوتی ہے انسان کے اندر. آپ بھی جانتے ہوئے کہ میں نے آپ سے کیسے بات کی تھی، آپ نے منہ وہاں نہیں کھولا. یہ جو تقریر یہاں آپ نے فرمائی ہے نا، اتنی تقریر وہاں کرتے کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو. کب اس نے خود گالی دی ہے اماموں کو؟ وہ تو شانی تمہارے فرقے کے وہابی کی بات کر رہا تھا کہ وہ یہی گالیاں دیتا ہے. کیا تم اسے گالی نہیں سمجھتے؟ میں تو آپ سے سوال کر رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے یہ کوئی گالی نہیں ہے، اور کسی کا نام لے لو تو وہ گالی حلال ہو جاتی ہے.
मैं कह रहा था इमामों को कि ये इमाम माज़अल्लाह इस तरह के हैं। तो इसी तरह फतेह भाई की बात है, उनकी जो ऑडियो वहां सुनवाई गई उसमें वो कह रहे हैं जैसे वो पलीद और गंदे हैं ऐसे ही तुम और पलीद और गंदे हो, जैसे उनमें गंद भर चुका है ऐसे ही तुम लोगों में गंद भर चुका है, इसलिए तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों से आगे बात की जाए। ये है सारी हकीकत हाल। फतेह इस्लाम भाई का भी इसमें जवाब आ गया, मेरी बात की भी वजाहत हो गई कि हम आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप आमी लोगों का नाम लेकर, जिनका काम ही है बुजुर्गों को गालियां देना है, गालियां देकर कोई दुनिया में गुफ्तगू आगे नहीं कर सकते। ये गाली बाजी है, ये अकाबरीन की तौहीन है। जो भी करता है वो दुनिया का लानती, मरदूज और गंदा और गलीज तरीन बंदा है। वो सीकर हो, वो शानी हो, वो राम कादरी हो, जो भी हो, हम सबको एक लाइन में समझते हैं। अभी कोई बात करनी है तो करें आप। ठीक है, अब मुझे मौका दें, मैं अब आपके सामने ना ऑडियोज चलाता हूँ, वेट करें जरा आप। मैं ऑडियो पहले मैं एक ना आप बाद में ये मैं पहले एक रख दूं वो फतेह इस्लाम भाई वाली बात, तो ये पहले आपको सुना दूं कि ये इसमें जो ना क्या मतलब इसमें झूठ है, फ्रॉड है, और खुद मसूफ कह रहे हैं कि मैं वहां आया ही लेट हूं। ये सुने। वो तब इसको मैं नीचे उतारा था 20 स्लीप को 3 साल पहले, ठीक है। ये जो अभी मैंने गवाही आपको दिलाई, 3 घंटे पहले की गवाही है। कल भी इसने ये गवाही, ये गाली इसने कल भी निकाली है, यही लफ्ज कल फिर ये बोला है, परसों कल ये बोला है, और परसों फतेह इस्लाम ने यही गाली, फतेह इस्लाम ने कहकर इनका नाम लेकर, बशीरुद्दीन अहमद साहब कहते हैं गाली देने का तरीका ये होता है किसी और का नाम लेकर गाली दी जाए, यही अहले बैत को गालियां फतेह इस्लाम ने निकाली, यही वाला लफ्ज बोल के। ठीक है मेरे भाई, ਵਜਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡੋ, ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ। ठीक है, क्योंकि बाकियां ਦੀ मैं गारंटी ਭਾਵੇਂ ना दे सका, फतेह भाई तक मैं ठीक है, कोई मसला नहीं। एक मिनट ठहरे जरा, एक मिनट ठहरे सर, मैं जितनी मेरे पास है वो मैं आपको वो सुनवा भी देता हूँ, जरा ठहरो। बिला साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ काइंडली ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰट्रोल रखो। आज तुम वाली ना गाना नहीं वो तो उसका मैं इलाज में दूसरा करूंगा। ठहरे जरा, औलाद की निस्बत जोड़ी है, ये सुनिए जरा, ये सुनिएगा, ये आपको ना आधी रिकॉर्डिंग कटी हुई है क्योंकि ये पहले बोल चुका था, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। अगली बात से आपको अंदाजा हो जाएगा ये बात क्या कर रहा है। सुने जरा, उनकी औलाद की निस्बत जोड़ी है, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के खामद और उनके 2 बच्चे, इधर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के 3 बच्चे। तारिक चौहान साहब के अल्फाज की बात हो रही है कि हरामजादे के अल्फाज, वो कह रहे हैं कि ये अल्फाज उनके लिए, अब आपको समझ आ जाएगी, सुनते थे। 4 बेटों की बात कर रहे थे, उसने बाद में ये जो स्टूडेंट भाई ने क्लिप चलाया है उसमें 3 बेटों का जिक्र। खुदा ताला कैसे कैसे निशान दिखा रहा है, कैसे कैसे बता रहा है कि तुम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हो, उन जैसे हो चुके हो। तो ये लोगों के लिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है हदायत है मुत्तकियों के लिए, उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। नहीं मुझे ये टॉपिक नहीं समझ लगा, क्या हुआ? मैं बता देता हूँ। आपको पता होगा उस डिबेट में जो एक क्लिप चला था, मैंने कहा था कि तारिक चौहान साहब ये कहते हैं आप मैं अवे हूँ, ठीक हो गया वो चले, मैं वो अल्फाज नहीं सुनाता, लेकिन बाकियों को पता है, अवैस को भी पता है। उसने स्टूडेंट ने एक क्लिप चलाया है जिसमें अहले बैत को हजरत अली के 3 बच्चों का नाम लेकर एक बगैरत ने गाली निकाली है, ये वाली अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये स्टूडेंट ने कहा है कि वो कह रहा है ना, हाँ, तो वो कहता है स्टूडेंट ने गाली निकाली है। नहीं यार सुन तो ले, स्टूडेंट ने नहीं निकाली, क्लिप चलाया बेसिकली, जिस किसी और ने निकाली तो सुनवाया गया। नहीं और कौन है बाबा जी, वो बंदा केड़ा जिन्हें गाली? मैंने नहीं पता किधर रहा, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट की, किसी ने गाली दी हजरत अली के बच्चों को, किसी ने नहीं। ठीक हो गया, उसका क्लिप सुनवा के मुझे ये बताया जा रहा है कि तूने मसीह मौद के बारे में बात की है, ये देख लोग हजरत अली के बारे में क्या बात करते हैं, ये सुनवाया गया। अच्छा यानी सपोज कोई बंदा बैठ के फतेह भाई से बात कर रहा था, तो उसको फतेह भाई ने एज रेफरेंस कहा कि तू मसीह मौद के बारे में गाली दे रहा है, तो यहाँ पे तो देख मौला अली के बारे में भी कोई गाली दे। हाँ, मतलब कहते हैं तुम अगर नबी पाक को मसीह मौद को कुछ हो गया, हम नबी पाक को गाली सुनवा देंगे तुम्हें, वो ये बेसिकली करना चाह रहा था। तो उसने कहा तुम हमारे खुलफा की बात कर रहे हो, ये देखो हजरत अली के बच्चों के बारे में लोग क्या ये भी तो हो सकता है कि वो जिसने बात की हो, मुझे तो अब ये भी नहीं पता। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसमें बाकी फतेह इस्लाम भाई इसमें जवाब देंगे। झूठों पर अल्लाह की लानत, कोई ऐसा क्लिप वहां पर नहीं प्ले किया गया जिसमें नौज बिल्ला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कोई ऐसी बात की हो, कोई क्लिप ही नहीं प्ले किया गया जिसकी बेस पे इन्होंने फतेह इस्लाम भाई के ऊपर ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया, झूठ और फ्रॉड इस शख्स ने किया। छोटी सी बात मैं करूंगा, बात जारी रखें। देखें सिर्फ एक फिक्रा सिर्फ कि फतेह भाई ने वो लफ्ज भी नहीं बोला कि किसी को ऐसा ना लगे, लेकिन सीकर ने वो लफ्ज बोला है कि नहीं ये लफ्ज था जो वो कहना चाह रहा है, खुद वो लफ्ज बोल रहा है वाला, तो वो बात
अच्छा, ये इसमें मैं, क्योंकि मेरा भी बीच में नाम था कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग चलाई, इतने झूठ बोलो कि खुदा के घर में जाके तुमने हिसाब भी देना है। और खुद मसूफ फतेह इस्लाम भाई कह रहे हैं कि मैं लेट आया था। अंदाजा लगाएं वो क्लिप क्या चलाया था हमने, बिल्ला भाई आप भी सुन लें। क्लिप ये चलाया था कि तारक चौहान और नो वर्ड की डिस्कशन चलाई थी। ये नो वर्ड भी बैठा हुआ था उधर हमारे पास। तो नो वर्ड भाई, माजरत के साथ आपको यहां पर भी आपका माइक वहां खोलना बनता था कि स्टूडेंट ने या फतेह इस्लाम भाई ने कोई ऐसा क्लिप वहां पे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कोई चलाया ही नहीं, जिसकी बेस पे तुमने सारा फरीजा बनाया कि वहां पर ये देखो उन्होंने चला के तो इसको बैलेंस करने की कोशिश किया। तो पहले फतेह इस्लाम भाई, आपसे पहले मैं नो वर्ड भाई से इस पे गवाही लेता हूं, क्या उस दिन कोई ऐसा वहां पर चलाया था हमने क्लिप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में? जी नो वर्ड भाई, फिर फतेह इस्लाम भाई की तरफ आऊंगा। जी आप भी मौजूद थे वहां पे जब ये मैंने वो तारक चौहान और इनकी जो डिस्कशन चलाई थी आपके साथ। जी नो वर्ड भाई। लेकिन जो बात है ना फतेह भाई वाली, वो उसको तो हम अभी एक साइड पे उसके ऊपर बाद में बात नहीं, साइड पे नहीं, साइड पे नहीं, इसके ऊपर आपको नहीं, साइड पे नहीं, इसके ऊपर इल्जाम लगा। यार ऐसे ना करें वैस भाई, जब गवाही देनी है तो फिर सच की दें। यहाँ आप कहें कि मैं बताने, देखिए मेरी बात सुने, मैंने अगर उस बात के अंदर भी, अगर आप जो बात है ना तो उसके अंदर भी देखें तो मैंने कोई बात की नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में तो आप, मैंने को पहले कहा कि उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी चूंकि पहले इससे पहले मीर सलीम साहब की बात स्टार्ट की है, मैं उसको तो हम पहले फिनिश कर लेना, उस बात को करके फिर वो क्लिप चलाता हूँ, वो क्लिप सुने, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप जहां से शुरू हुई। वैसा ही वो जिसे कहते हैं ना कि सारे अगर मशरिक की तरफ जा रहे हो तो मगरिब नहीं, एक इशू को पहले सॉल्व कर लें। सलीम साहब ने बात नहीं की, फतेह साहब ने, मीर सलीम साहब ने बात नहीं की थी पहले, वो पहले उन्होंने बात की है, वो बात कर लेने दें यार भाई, वो बात करने दें, फिर आप बात कर लेते हैं। ये भी तो ये एक रख दी है ना सामने सैंपल साइज। क्लिप चलाया गया था या नहीं चलाया गया था, आप जवाब दे दें। आपको मुश्किल क्या हो रही है? हाँ, तो ये इसको क्लोज करते हैं, इस टॉपिक पे खत्म करें। चलाया था, झूठ बोल रहा है सीकर, झूठ बोलकर लोगों को मुश्तिल कर रहा है, खुद अपनी लफ्ज से मुंह वो गंदे अल्फाज। जी वैस भाई, इसको यहाँ क्लोज हो जाएगा ना आपके एक दो सेंटेंस से। आपने मुझे अपना सवाल को जरा एक छोटा करके सवाल पूछा ताकि मैं उसका जवाब दूं आपको। अच्छा, मैंने उसने आपने सुना ही नहीं है, तो फिर आपका उसको तवज्जो ही नहीं है, इतनी मतलब इम्पोर्टेंट वाक्य मैंने सुना है। अब मुझे सवाल अपना छोटा कर लेना ताकि मैं आपको उसका जवाब एग्जैक्टली दे सकूं। वो सीकर साहब, बिला परेशान भाई भी सुन लें जरा, वो ये कह रहा था कि फतेह इस्लाम साहब ने ये जो जवाब दिया है ये बैलेंस किया है। जवाब क्या दिया, उससे पहले नौजुबिल्ला कोई स्टूडेंट ने वहां पर क्लिप चलाया था, नौजुबिल्ला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान में किसी बंदे ने नौजुबिल्ला गुस्ताखी की थी। तो ये क्लिप चला कर उसने कहा था कि अगर आप हमारे बारे में करते हो तो ये देखो, ये लोग ये वाला भी जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं नौजुबिल्ला हजरत अली के बारे में। क्या हमने कोई ऐसा क्लिप वहां पर चलाया था जिसकी बेस पे कहा कि अगर इनको कुछ कहोगे तो ये वो वाले क्लिप दिखाते हैं? ये केस था। और ये सीकर ने वहां पर ये फतेह इस्लाम भाई के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि इन्होंने ये जवाब दिया है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी प्ले करवा के और उसके ऊपर। अब मुझे आप ये बात बताने, क्या आपकी मौजूदगी में कोई ऐसा क्लिप प्ले हुआ था परसों जवाद भाई की ब्रॉड पे जब आप मौजूद थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में? नहीं, मैं जवाद भाई की ब्रॉड पे मैं मौजूद नहीं था। आप चेक कर लें, आपको शायद मिस्टेक हो रही है, मैं वहां पे मौजूद नहीं था। आप मौजूद नहीं थे वहां पे नीचे? मैं मौजूद नहीं था। नहीं, मैं जवाब भाई की ब्रॉड नहीं, तो आपके साथ ही तो डिस्कशन हो रही थी जब वो क्लिप चलाया था मैंने। याद करें फतेह इस्लाम भाई, मैं भूल रहा हूँ या सारे भूल रहे हैं? नहीं, आप मुझे अगर वो लगाए, मैं कहाँ था? मैं जवाद भाई वाली ब्रॉड पे मैं नहीं था। जवाद भाई की ब्रॉड पे मैं नीचे आया हूँ ना, आपने मुझे एड्रेस किया। जब आपकी मैंने वो डिस्कशन चलाई, आपने कहा स्टूडेंट साहब इसको पूरी चलाएं। मैंने तो उनको आगे से मना किया था, जो ना कि आपने 4 बोला है। याद नहीं है हमारी 3 दिन पहले जवाद भाई की ब्रॉड पे बात हुई थी? हाँ, मैंने ऊपर बिल्कुल वो 4-5 दिन पहले की बात है। 4-5 दिन पहले की बात। शुक्र अल्लाह का, मैं तो समझा थी गजनी उन पता नहीं। और नहीं, वो 4-5 दिन, मतलब एक वीक पहले की बात यार। 3 से 4 दिन को कोई वो उसमें मैटर नहीं करता। अब उसमें बताओ कोई चलाया था हमने क्लिप? उसमें हमने, एक मिनट ठहरे, उसमें हजरत अली की गुस्ताखी का नौजुबिल्ला, उसमें तो कोई क्लिप ऐसा नहीं चला था मेरा ख्याल है। जज़ाक अल्लाह। ये हो गया जी फतेह इस्लाम भाई के ऊपर जो उसने अभी झूठा इल्जाम लगाया था। बिल्ला परेशान भाई, ये देख लें कितना बड़ा वहां पर ये उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, वहां पे क्लिप ही नहीं चलाया गया। आगे चलें।
میری بات سنیں. یہ فتح اسلام بھائی اگر آپ نے اس پہ بات کرنی ہے میری بات سنیں. اچھا میری بات تو سن لیں. اچھا یہ دیکھیں, جب تک میں بیٹھا رہا ہوں تب تک تو نہیں تھا. اب میں بیٹھا نہیں ہوا تو کیونکہ بھائی میں اس لیے واضح کر دوں کہ جب میں نہیں بیٹھا تھا تو اس کا مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. جب تک میں بیٹھا تھا تو تب تو نہیں تھا. نہیں تو یہ بات یہ آپ کی موجودگی میں ہوئی ہے بھائی جان. یہ جو میں نے وہ جو کوٹ کر رہا ہے, ریکارڈنگ چلا آ رہا ہے, تو فتح اسلام بھائی یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں تو وہی کر رہے ہیں کہ جو وہ کرتے تھے. اس حدیث کے ساتھ انہوں نے وہ چیز بیان کی ہے کہ وہاں پر بھی الزام لگاتے تھے, تو یہاں پر بھی الزام لگا رہے ہیں جھوٹے. تو بات یہی ہو رہی ہے, کوئی کلپ نہیں چلا وہاں پر. جی فتح بھائی میں ایک منٹ میں بتا دوں. ویسا جب آپ کے موجودگی میں جب آپ ان صاحب کا ایک جھوٹا دفاع کر رہے تھے, اسلام بھائی ایک منٹ رکیے گا. اسلام بھائی ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رضی بھائی وعلیکم السلام. جری بھائی کیا حال ہے سب بھائیوں کا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ سنا ٹھیک ہے, خیریت سے طبیعت ٹھیک ہوئی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست ماشاءاللہ. جی فتح اسلام بھائی کرے. جی بہت شکریہ. ہم نے وہاں پر یہ بڑی بات یہ صراحت کے ساتھ, میں آج شام کو انشاءاللہ تعالی, ابھی میں ورک پلیس پہ ہوں تو میں شام کو وہ کلپ نکال کر آج پورے کا پورا اپنی اس پوری کی پوری اپنے لائیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا, شروع سے لے کر آخر تک. اور وہاں پر ہم نے کسی ناسبی کا کلپ نہیں چلایا. ہم نے وہاں پر ایک نسبت بتائی کہ جس طرح منکرین اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں, بینی اسی طرح یہ آج کے منکرین اعتراض کرتے ہیں. ایک سیکنڈ. یہ جی اسٹوڈنٹ بھائی آپ بات کنٹینیو کریں. یہ کوئی دوست اچھا وہ آگے ٹھیک ہوگا. جی سوری, معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں ورک پلیس پہ ہوں تو اس کی کالز آتی ہیں. نو پرابلم. تو ہم نے ایک مماثلت قائم کر کے بتایا کہ جس طرح وہ اہل بیت پاک ہیں, مطہر ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی مطہر ہے, ان کے ساتھ ایک نسبت بیان کی. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو گالی دی تو پھر لازمی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک ان کو بھی ویسا سمجھتے ہوں. جب کسی کے ساتھ کسی کو مشابہت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس جیسا سمجھا جاتا ہے. تو ہم اہل بیت کو بھی مطہر سمجھتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بچوں کو اور ان کو بھی ویسے ہی مطہر اور پاک سمجھتے ہیں. اب یہ جو شاتم لوگ ہیں, ان کی مماثلت کن کے ساتھ ثابت ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں, جن اصولوں پہ یہ گندے اعتراضات اٹھاتے ہیں, انہی اصولوں پہ وہ اٹھاتے ہیں. یہ بتایا گیا تھا اس میں, اور اتنے جھوٹے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ ساری کی ساری بات بتا دیتی ہے. اور ہمارا عقیدہ تو بڑا سیدھا اور صاف اور کھلا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. جانو دلم فدائے جمال محمد است, حاکم نثار کوچا آل محمد است. یہ ہمارے اماموں نے ہمیں سکھایا ہے, یہ ان لوگوں نے سکھایا جن پر یہ دن رات بھونکتے ہیں, جن کے اوپر یہ ہر روز تبرہ بازی کرتے ہیں, جن کی شان میں یہ ہر روز گندی باتیں کرتے ہیں. جبکہ قرآن کریم فرقان حمید نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح پیروی, اس کی اچھی طرح چھان بین کیا کرو. اکثریت تو زن کی پیروی کرتے ہیں, زن کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. اور یہ تو ان لوگوں کی اگر بات مانی جائے, یہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی خاطر کام کرتے ہیں. اللہ کے کلام کے خلاف جن کے عقیدے ہوں, اللہ کے کلام کے خلاف جن کی باتیں ہوں, وہ یہود کے سوا اور کون سا طریق اپنا سکتے ہیں؟ وہ وہی گندے طریق اپنا سکتے ہیں جو آج منکرین نے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپناتے ہیں. وہی طریق ان کے اپنائے ہوئے ہیں جس طرح کہ یہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بنی اسرائیل جیسے اور اہل بیت کے خلاف ناسبیوں جیسے لوگ کرتے ہیں. صرف ہم بتاتے ہیں, چونکہ یہ لوگ پکے گالی باز ثابت ہو چکے ہیں, پکے شاتم ثابت ہو چکے ہیں, اپنی زبانوں سے اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں میں شاتم ہوں, ہاں میں شاتم ہوں. یہ اپنی زبانوں سے انہوں نے اقرار کی ہیں. اس کے بعد یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کہ خدا کے پاک لوگوں کے اوپر گند اٹھالنا چاہتے ہیں. تو اصل میں یہ تھوکتے آسمان پر نہیں ہیں, کوشش کرتے ہیں اس کی طرف تھوکنے کی, لیکن تھوک ان کے اپنے منہ پر گرتا ہے, ان کے اپنے چہرے سے آتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر,
خدا تعالیٰ کی لعنت ہو جو خدا کے پیاروں کی توہین کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑے توہین کرنے والے ہیں. یہ لوگوں کو جان بوجھ کر پرووک کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وبال اسی پر ہے جو لوگوں کو پرووک کرتا ہے، اور یہ ہر ایک کو جا جا کر پرووک کرتے ہیں. ورنہ حوالے ہمارے پاس تو اس قدر پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ایسی ایسی ذات کے ہیں کہ ان کے حوالے پڑھیں تو لگ ان کو سمجھ جائے. آپ کا اپنا یہ اعلان ہے کہ آپ اپنے 1450 سال کے بزرگوں کا دفاع کرو گے، تو ان کا حوالہ آپ کے سامنے پڑا گیا ہے، آپ کا تو بنتا ہے دلیل کے ساتھ دفاع کرو. جھوٹ اسلام بھائی دجل فریبی بات تھی وہ تو الحمدللہ خدا کے فضل و کرم کے ساتھ وہ تو واضح ہوگی کہ آپ کی طرف جو بات ایک جھوٹ منسوخ کی گئی ہے وہ الحمدللہ یہ کسی آمدی کی شان ہی نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں منسوخ کی جاتی ہیں. وہ تو الحمدللہ خدا کے فضل سے میں نے بھی سنی ہے. میں بھی چاہ رہا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گفتگو آپ کے متھے بھی ایک بات لگا دی گئی ہے تو وہ بات بیان نہیں کی. اور جس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے اس طریقے سے قرآن بھی بیان کرتا ہے، اور اگر آپ نے شاطمیت کی ہے تو پھر کہنا پڑے گا معاذ اللہ قرآن بھی شاطمیت سے بھرا پڑا ہے. یہ تو پھر الزام قرآن پر لگانے والی بات ہے. بہرحال اچھا اس کے علاوہ کوئی اور آڈیو یا کوئی اور بات ہے آپ کی جو کسی نے کرنی ہے کوئی بات؟ جی میں نے جو شروع سے بات ہوئی تھی وہ بات کرنی ہے، تو وہ اگر آپ رکھنے دیں مجھے تاکہ وہ میں لگا دوں. اجازت دیتے ہیں؟ جی جی بولے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دو سے 3 آڈیو ہیں تو اس کو پلیز ذرا سنیے گا، 2 منٹ کی ہیں تو میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں ون بائی ون. دو جوتے پڑے میں آپ کا میوٹ کروں ایک منٹ. یہ جو آپ ابھی سنا رہے ہیں آڈیو یہ ابھی جو کچھ دیر قبل گفتگو ہوئی ہے اسی کے مناسبت سے ہے، یہ کوئی 10 سے 12 سال پرانی بات ہے. یہ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا اسی کی مناسبت سے یہ جو بات چل رہی ہے یہ ساری کہ اس نے شادی نہیں یہ کہا فلانا یہ کہا مائنڈ روسٹر ان کے حوالے سے. میں قرض کرتا ہوں اس میں. اسٹوڈنٹ بھائی آپ موجود ہیں؟ اسٹوڈنٹ بھائی ہلو، یونیورسٹی تو نہیں ٹور گئے؟ نہیں آ گیا یونیورسٹی تو موجود ہیں. جی حکم. اچھا وہ جو سیکر میرے بارے میں الزام لگا رہا ہے آپ کی آڈیو میں، وہ ذرا دوبارہ سنوائیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 اماموں کا نام لے کر حضرت علی کا، حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا نام لے کر ان کو وہ گالی دی ہے جو اس نے منہ سے بولا بھی ہے. وہ ذرا آڈیو سنوا دیں، اس کا ثبوت لینا ہے ہم نے نو ورڈ بائی سے کہ کیا میں نے ان تینوں کا نام لے کر اپنی طرف سے ان کو گالی دی ہے یا کسی اور کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. وہ ذرا سنوائیں وہ آڈیو میں کیا کہتا ہے جو آپ نے پہلے سنوائی ہے. میں بتا دیتا ہوں وہ تو میں آپ کو ایگزیکٹلی کیونکہ میں ٹھہرے حوصلہ کرے نا، پہلے وہ اس گالی باز گندے اور پلید بندے کی بات تو سننے دے نا جو ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ امپریشن دے رہا تھا کہ معاذ اللہ میں نے ان تینوں بزرگوں کا نام لے کر ان کو وہ گندی گالی دی ہے، جو اب چونکہ آپ مانیں گے کہ وہ میں نے نہیں گالی دی، ثابت ہوا کہ وہ سیکر نے وہ گالی دی ہے. اس حرامی خبیث اور دلے نے، اس وہابی نے گالی دی. اور میری بات تو سنیں نا، پہلے اس خبیث کی مجھے بات سنوانے دے. ذرا سنوائیں اسٹوڈنٹ بھائی اس نے کیا مجھ پر الزام لگایا ہے. چلیں پہلے شروع سنوائیں ذرا، اس کا ثبوت ابھی مل جاتا ہے. چلیں میں شروع سے لگا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ والی بات کہاں پہ ہے لیکن سن لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، اس کے اندر وہ میرے پہ الزام لگاتا ہے کہ میں نے چلیں سن لیتے ہیں میں نے گالی دی. سن لیتے ہیں وہ حکومت کرتی رہی. یہ بہرحال مختصر سی تاریخ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جب ایک بندہ کہتا ہے جی مسیح موعود علیہ السلام سے حضرت امام حسین کی شان زیادہ ہے، تو سوچنے کی بات ہے کیا ہے حضرت امام حسین نے ایسا کیا جس کی وجہ سے مسیح موعود سے بھی زیادہ شان ہو گئی ہے. تو پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کوئی بندہ بتا دے بھائی 10 چیزیں گنا لو، 4 گنا لو، 2 چیزیں بتا دو بھائی یہ حضرت امام حسین ہے اپنی زندگی میں دیکھو کیسی خدمت، سوائے اس کے کہ وہ مر گئے ہیں، بس مرنا ان کا کمال ہے کہ وہ ایک ڈھونڈ لو مجھے بھائی. یہ آپ کو کوئی سینڈ کر دے گا، میں نہیں سنا سکتا، میری برداشت سے باہر ہے، معذرت، میں نہیں سنا سکتا. جزاک اللہ. میں نے بھی یہ کہنے لگا تھا. بٹ صاحب آگے والی گل سنو، بٹ صاحب والی گل سنو. جی بھائی ایک منٹ چپ، میرے بیچ نہ بول. اویس بھائی اس کو تو تیری فراڈ پہ بیٹھا میں بٹ صاحب سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے بلا صاحب آپ نے مجھے بلایا؟ بٹ صاحب میں تھوڑا گل کر رہا ہوں. بٹ صاحب میں گل کر رہا ہوں. یہ بٹ صاحب میرے خیال سے ایک باری دل تے ہاتھ رکھ کے آڈیو چلاؤ. نسیا کیوں ہے؟ کیوں نسیا؟ یہ لعنت کرنی پہ جانی. اسپیکر صاحب جب آپ کو میں نے کہا تھا کہ 2 منٹ صبر کر لیں تو اس کا مطلب صبر کر لیں. نہیں میں نے بٹ صاحب سے بات کروں، یہ بیچ میں بولا کیوں ہے یار؟ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں نا. میں نے بٹ صاحب کو مخاطب کیا، یہ کیوں بیچ میں بولا ہے؟ جب میں ادھر بیٹھا ہوں یار بات کر رہا ہوں نا یار. آپ سر اس کو سمجھائے نا جو بیچ میں بولا. میں بٹ صاحب سے بات کر رہا ہوں، میں نے بٹ صاحب کہا، اس نے مائک کھول لیے.
ये तो कोई तरीका नहीं। आपकी नस्ल जो है वो हुकूमत करती रही। जब एक बंदा कहता है जी मसीह मौद अलैहिस्सलाम से हज़रत इमाम हुसैन शान ज्यादा है, तो सोचने की बात है क्या है हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसा किया जिसकी वजह से मसीह मौद से भी ज्यादा शान हो गई है। तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। मुझे कोई बंदा बता दे कि 10 डॉक्टर साहब ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨਾ, ਉਸੀ ਉਹਦੀ ਜੱਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਸ਼ਤਮੀਅਤ करे और रिसालत माप दे जिस्मों का जिस्मी लहमों का लहमी दमों का दमी ते ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਮੀਅਤ करे वो इब्ने रागीर है, वो किसी का बेटा नहीं, वो रागीर है, रागीर का पुत्र है किसी का। बस मेरे यही कमेंट्स हैं। चलो शाह साहब एक मिनट, शाह साहब एक मिनट शाह साहब वेट कर लेते हैं, उनको लगा लेने दें। लेकिन वो सिक्र भाई यार वो जारी बात है, वो नवीद भाई ने ना खुद बुलाया था उसको ना यार आपकी मेहरबानी यार वो मैं बैठा हूं यार, मैंने नहीं सुनी। ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੋਟਾ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। चलो मैं वो निकालता हूँ आप यार अवैस साहब के पास वो क्लिप है ना यार, आप चलाओ करने का मौका तो दे दें यार, आप अगर बुलाए हैं तो बोलने तो दें यार आप लोग। क्लिप्स को चलाओ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੋ ਮਾਈਕ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲਾਣਾ ਹੈ? अच्छा मैं ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੋ ਵਰਡ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ अच्छा ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। मैं इसका जवाब देता हूं अगर आप मुझे बात पूरी करने देंगे और ऑडियो चलाने देंगे। मैं इसका पूरा ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਏ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ? ये उन्हें इंप्रेशन देता है या उसे नहीं देता? ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਭਾਈ। आप मुझे बात करने देंगे तो मैं बताऊंगा। आप तो कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं तो मुझे बात तो करने दें यार, मुझे ऑडियो चलाने दें तो मैं बताता हूं आपको। चलाना है ऑडियो चलाना, लेकिन ओ क्लिप चलाने तो पहले अभी तो दसो ना कि जो मीर साहब पूछ रहे हैं यार वो बात आएगी ना उसके ऊपर। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मीर साहब ने कहा कि शानी ये कहता है, शानी कहता है कि शिया के 12 इमाम जो हैं जी, हजरत अली इमाम, हसन इमाम हुसैन, वो उनके बारे में उन्होंने कहा जी वो ये हैं, ये बात इन्होंने कही कि शानी ये कहता है। इसी तरह मैं वही असूल रख के दूसरी ऑडियो चला रहा हूं, वो चलाने तो दें आप चलाने नहीं दे रहे। नहीं दूसरी ऑडियो बाद चो चलाने हैं। पहला उस सीकर भाभी ने ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਤਾਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ, हजरत हुसैन हजरत हसन नु गाल कढ़ी है, उदो तुसी क्यों नहीं किया कि तू झूठ बोलना पिया? उन्हें गाल नहीं कढ़ी। मीर साहब तो आप रसूल अल्लाह को कह रहे हैं, मीर साहब आप रसूल अल्लाह को कह रहे हैं, आप रसूल अल्लाह को कह रहे हैं, मैं आप मुझे कह रहे हैं मैं उनको रोकूं, आप रसूल अल्लाह को कह रहे हैं यार। मुझे बताएं आप मुझे चलाने नहीं दे रहे हैं या नहीं कह रहे? वो भी देख लांगे। पहला ए मेनू गल दसो कि मैं वही तो कह रहा हूं, ये इंप्रेशन दिता है कि नहीं दिता? अगर आप रसूल अल्लाह को कह रहे हैं उसी उसूल पे, तो मैं वही तो कह रहा हूं मुझे चलाने तो दें। ये अवैस भाई जो इंप्रेशन मिला है वो चला लेंगे, जो बात पूछ रहा हूं उसका तो जवाब दे देना। मैं नवीद भाई ये कह रहा हूं, मीर साहब की एक ऑडियो है, मैं वो ऑडियो चलाता हूं जो असूल मीर साहब वही असूल उधर सीकर भाई की ऑडियो में चलेगा। नहीं दो लफ्ज कहने में क्या इशू है? आप कह दें कि अच्छा आप बता दें नवीद भाई, चले वो छोड़े, वो उसने मैंने कहा मैं कह रहा हूं नवीद भाई, मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए नवीद भाई, मैं कह रहा हूं अपना नो वर्ड भाई आपसे नहीं मैं पूछ रहा, आपने जितनी जरूरत दिखानी थी दिखा ली है। नवीद भाई आपको उसने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है या नहीं कि वो मीर साहब अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं रिज़्क़ खा रहा हूं, मैं कसम खुदा कहता हूं कि मैं क्यों इधर आया हूं, मैं इसी में इधर आया हूं कि एज अ सैयद मुझे बर्दाश्त ही नहीं है कि मौला अली को या इमाम हसन हुसैन की कोई गुस्ताखी करे, और अगर आप करें और वो जमात का हिस्सा बंदा हो तो डेफिनेटली उस बंदे को कंडेम करना चाहिए, और अगर ये झूठ है तो उस बंदे को कंडेम करना चाहिए जिससे ये फसाद डालने की कोशिश की हुई है। और उसने ये गाली दी है, अगर किसी के रेफरेंस से कोई बंदा गाली देता है तो वो खुद बंदा वो गाली दे रहा है। दूसरी बात जो मैं एक मिनट नोवर्ड भाई, जो मैंने आपको कॉल करके नवीद भाई बात बताई है, क्या वो उसी बात की तस्दीक नहीं नोवर्ड ने की अभी? जी हाँ, तो इसमें वो जो इंप्रेशन देने की अब कोशिश कर रहा था कि मैंने गालियां दी हैं,
اب اس کے بعد یہ کوئی اور کلپ چلا کر کچھ اور ثابت کریں, یہ اس بات پر یہاں گفتگو نہیں ہو رہی. جو بات وہاں اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ میں نے حضرت علی حسن حسین کا نام لے کر معاذ اللہ ان کو یہ گالیاں دی ہیں, آپ نے خود اقرار کیا کہ وہ میں نے کوئی ایسی بات ان کے لیے نہیں کی. میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ الفاظ اسی طرح جیسے آپ کا سیکر کمینہ ہے نا, اسی طرح وہ شانی کمینہ ہے جو ان بزرگوں کے بارے میں ایسی گالیاں دیتا ہے. نہ ہم اس سے بات کرنے میں راضی ہیں, نہ ہم آپ کے سیکر میں بات کرنے میں راضی ہیں. تو پھر صاحب سنو جی یہی بات کرنی ہے, ایک منٹ, اگر یہی بات کرنی ہے تو پھر جب انہوں نے نام لیا تھا اس کا, ہم جا کے ان سے لڑ رہے ہیں کہ آپ نے جمبا گروپ کے بندے کا نام لے کے ان کے بارے میں یہ بات کی ہے, مرزا صاحب کے بارے میں, ہم پاگل کے بچے ہم جا کے لڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سیکر صاحب نے بھی پھر ٹھیک کیا, انہوں نے تو آپ پاگل کے بچے ہیں اس لیے کہ آپ آج آ کے پوچھ رہے تھے کہ مجھے ثبوت دو کون سی گالی اس نے دی ہے. کچھ شرم آتی ہے آپ کو؟ مطلب سیکر صاحب نے بھی وہ کس منہ سے آپ ثبوت پوچھ رہے تھے؟ یہ دیکھیں ابھی بھی کہہ رہے مرزا صاحب کے بارے میں, مرزا صاحب کے بارے میں جب انہوں نے کہہ رہے کوئی گالی نہیں دی, یہ کہہ رہے کوئی گالی نہیں دی. آپ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق, آپ کے اصول کے مطابق. ایک منٹ اولا بہت ہو گیا ہے, باری باری بات کر لیں, کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جی بلا صاحب ہاں دیکھیں, جس بات پہ جو ایشو بنا نا, اس کو نہ تو کسی اور ٹویسٹ کرنا چاہیے, نہ اور کسی بات کو لینتھی کرنا چاہیے. ٹو دی پوائنٹ آف ایس, جو کلپس کی وجہ سے یہ کلپس آج دن کو نہیں چلے, یہ چل رہے ہیں کل رات سے, ٹھیک ہے. وہ جو آڈیو میں نے سنی ہے, ویسے آپ بھی وہاں بیٹھے تو میں نے براڈ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا نا, تو آپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ آپ وہ آڈیو کلپس پلے کرو یار, اس پہ بات کرو. اس کے بعد آگے والی باتیں, آپ آخری باتیں کر رہے ہیں, وہ کلپ تو چلا ہی نہیں رہے جس بات شروع ہوئی ہے. چلانے نہیں دے رہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں مجھے چلانے دیں, میں تو اس وقت سے کہہ رہا ہوں کلپ چلانے دیں. نہیں چلانے دے رہے تو بس ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, جون سے مرضی کلپ میر صاحب نے یہی کہا کہ جو میر صاحب کے لفظ ہے نا کہ میں نے تینوں خلفاء کی شاتمیت کی ہے, وہ والا کلپ کدھر ہے؟ وہ چلاؤ ذرا. میں یہ چیز کہاں گالی دی ہے تینوں والا چلاؤں یا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ والا چلانا, کیا کروں میں؟ جس ٹاپک پہ اس میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بات کرو. نوید آپ ایک منٹ رکو, میں کلیئر کرتا ہوں اویس کو. اویس بھائی, جو رات کو کلپ چلے ہیں, آڈیو کلپ, یہ تو آج دن کی بات کر رہے ہیں نا, نوید ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ والے کلپ سے شروع کرو. تو جہاں تک یہ وہاں سے شروع کرو, جہاں تک یہ کہتے ہیں وہاں تک چلا دو. میں چلا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تسی سب تو پہلا وہ والا کلپ چلاؤ جتھے میں نہ تیناں بزرگاں نو گال کڈی ہے کوئی کلپ ہے ہو جا کی نسل جو ہے کہ اے جڑی گال سیکر نے اپنے کولوں کڈی ہے, اے میں پھر ایک ویڈیو چلاؤ کہ جب ایک لو بھائی, وہ میں اب میں کیا کروں, کیسے چلاؤں میں کلپ, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. خود لفظ بولے نے, اے یوٹیوب دے اوتے ساری ریکارڈنگ پئی ہے, مینوں سارا پتہ ہے. تہاڈی نظر دے وچ ڈائریکٹ نہ لے کے کسے نو گال کڈن تو وڈی کوئی گستاخی ہے وے؟ جدوں تانوں ایک بندہ آ کے کہندا ہے بھی فلانے بندے نے تہاڈے بزرگ نو اے گال کڈی ہے, او ثابت نہیں کر سکدا, تے اونے تانوں گال کڈی ہے کہ نہیں کڈی؟ اچھا نوبل بھائی ایک منٹ ٹھہر جو ذرا. نوبل بھائی ہیلو, تانوں کو سن لینے آڈیو, میرے یوٹیوب دی آڈیو نے, میں آپ ہی سنا دینا تانوں, انہاں نال گل کرن دیو ذرا. جدوں تانوں ایک بندہ آ کے کہے کہ تہاڈے اے تین بزرگاں نو فلانے بندے نے اے گال کڈی ہے, او ثابت نہ کر سکے, تے کیا اس بندے نے گالاں کڈیاں نے کہ نہیں کڈیاں؟ کیا وہ الفاظ اس بندے دے اپنے ہے نے کہ نہیں ہے جڑے وہ دوسرے ال منسوب کر رہا سی؟ تو تانوں تے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ نہیں وہ صحیح کر رہے, جو کر رہا کہ اس کسے دا نام لے کے وہ گالاں کڈ دے تے وہ جائز ہو جانی ہے. جی ذرا کلپ سنو, حوصلہ کر کے اپنے ہی کلپ سنو تو پھر گل کرتے ہیں. نہیں کلپ بعد چ سنا گے نا, تسی بھی حوصلہ کر کے اس گل دا جواب دے دیو کہ جدوں ایک بندہ میرے تے الزام لا رہا ہے کہ میں تہاڈے اماماں نو گال کڈی ہے تے تسی اگوں منہ بھر کے گالاں کڈن ڈے ہو. بھئی آپ مجھے یہ بتائیں نا, جب آپ کے جری اللہ صاحب, میں جری اللہ نہیں ہوں بھائی, کیا ہو گیا آپ کو صاحب, آپ کو کیا اس میں کیا ڈر کیا آڈیو چلانے میں؟ او بھائی بات یہ ہے, آپ وہ بات چھپانا کیوں چاہتے ہیں, اس پر پردہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں اس کا جواب دے رہے, میں میر صاحب ادھر بتا کے جاؤں گا, مجھے آڈیو تو چلانے نہیں یار پلیز, ایزی ہو کے آڈیو چلاتے ہیں نا, وہ آڈیو چلا کر آپ نے, میری تو 1000 گھنٹے کی آڈیو ہے, اس کے نیچے آپ سیکر کی 2 منٹ کی آڈیو یار میر صاحب, 2 منٹ کا کلپ ہے میر صاحب, 2 منٹ کا کلپ ہے یار. چلو ویکھ لینے ابھی آڈیو چ کیڑا سپ نکلدا ہے, چلاؤ ذرا. اوکے جی ٹھیک ہے, سنیں آپ. ہم کی اولاد کی نسبت جوڑی ہے. دو جوتے پڑے تمہارے جیسے چوروں کو کمپلیٹ کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دھوکے باز ہیں, آپ جھوٹے ہیں, اوکے تھینک یو, یہ ہیں آپ منصف بننے کے بجائے 2
बंदों के दरमियान एक बंदे की साइड लेकर अपनी तरफ से जज बन रहे हैं या मुनसिफ बन रहे हैं कि मैं बड़ा इंसाफ पसंद हूँ, देखें जी 1 मिनट आमिर, 2 मिनट आमिर भाभी साहब लें और 1 मिनट आप ले, ये मेरा इंसाफ है। फिर आपने धोखेबाजी की कि 1 मिनट और 40, 45 या 50 सेकंड पर आपने कह दिया जी 2 मिनट पूरे हो गए हैं। ये आपने धोखेबाजी की ताकि उसको ज्यादा टाइम मिले, मुझे कम टाइम मिले। जब मैं जनाब सामने लगाकर आपको बता दिया, फिर आप कहते हैं अच्छा हाँ 1 मिनट 42 सेकंड हो गए हैं, आप करें बात। तो ये धोखेबाजी करके आप इस्लाम फैलाना चाहते हैं। फिर मेरी गैर मौजूदगी में जब एक बंदा हम पर इल्जाम लगा रहा था कि हमारा कलमा जो है उसमें मोहम्मद से कुछ और ही मुराद ली जाती है, तो उस बंदे की अब टांगें क्यों कांप रही है, उसको दंदल क्यों पड़ गई है, उसके साथ होना है, तब उस पर वो कमेंट भी नहीं कर रहा, वापस मौजू पर भी नहीं जाना चाहता, कहता है अच्छा मीर साहब आपने मुझे इतनी गालियां दी, मैंने आपको गाली तो नहीं दी ना मीर साहब? आपको दी जनाब, कोई गाली नहीं। अच्छा चलिए सुन लेना मीर साहब, ठीक बात सुन ले मेरी। अब देखिए मैंने इतने तसल्ली से आपको सुना, आपकी गालियों को खंदा पेशारी से सुना मैंने। आपने कोई गाली नहीं दी भाई। अच्छा चले मेरे मीर साहब सुन लेना, कुत्ती चोरा ना डाल गई आप अपने जाके किसी वाले को कैसे कह सकते कुत्ती चोरा ना डाल गई? अगर सवाल है, अगर आपकी गलती, अच्छा बात तो सुन लेना मेरी, अगर आपके भाई से झगड़ा हो, कसूर आपका हो, ठीक है, आपके वाले साहब आपकी साइड ले और आपका भाई के कुत्ती चोरा ना डाल गई, तो आप कहेंगे मिसाल ठीक थी? अगर कुरान करीम के अंदर यहूद ना जवाब जो मैंने पूछा है, अगर आपके वाले साहब दजाल कहे, कज़ाब कहे, एक मिनट आपने मुझे दजाल कहा, हमारे जिसको मैं मसीह सबर तो कर लेना। अब मीर साहब नहीं मीर साहब बात का जवाब तो देना प्यार से, लेकिन मैंने आपको अच्छा सवाल कर लिया है ना आपकी, मैंने पूरी नहीं आप सवाल पे नहीं आए मीर साहब, मैं सिर्फ छोटा सवाल आप तसल्ली से जवाब दें। मैं तसल्ली से जवाब दे रहा हूँ, सुन ले पहले सवाल सुन ले मीर साहब, सवाल करें। जी 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 मेहरबानी बहुत चला दिला। मीर साहब अगर आपकी और आपके भाई की लड़ाई हो जाए और कसूर आपके भाई का हो, आप हक पे हो और आपके वाले साहब आपके भाई की साइड ले, आप कहेंगे कुत्ती चोरा ना डाल गई? बताइए जरा। जी बिल्कुल, मैं आप जवाब हौसले से सुनना है, आप रोस्ट हो जाते हैं ना, फिर आपसे चुप नहीं रहा जाता। ये कहते हैं हारी मैं अपने वाले साहब को कहूंगा कुत्ती चोरा ना डाल गई। मैंने बताना है जवाब क्या है, कि जवाब या लिख कर रखे थे मेरी तरफ से कि ये जवाब पढ़ के मुझे सुना। चलें आप जवाब भी आपने देना है। जी जवाब दे जी जवाब, थोड़ी हिम्मत भी रखे ना जनाब, आप रोस्ट हो जाते हैं 2 मिनट में। रोस्ट पता नहीं कितना लग रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम में यहूदियों के आलमों को गधा कहा, कुत्ते से उनकी मिसाल दी। अब अगर कोई यहूदी कहे कि यही मैं तुम्हारे नबी को कहूंगा, तो जायज है या नाजायज है? मैं अगर आप नबी के ऊपर गए तो मैं आपकी नस्लें खा जाऊंगा। अच्छा, मेरा कुछ भी एक ऑडियो ये होगी। अच्छा नंबर 1 मैं इसको सारा मिलाता हूँ। हो गई है, इतनी काफी है। इसमें क्या है आपको इसमें मसला, इसमें ये बिल्ला परेशान साहब का क्या लेना देना है, आप क्यों सुनवा रहे हैं ये ऑडियो? अच्छा मैं बताता हूँ, मैं इसमें बताने दो और अब सुन लें। तो भाई एक बंदा बात करे ना, नो वर्ड साहब आप माइक म्यूट कर लें। जी बिल्ला परेशान साहब, इस ऑडियो में आपका क्या है सवाल या क्या मसला है, मुझे बताएं। मैंने ऑडियो चलाई, मुझे बात तो करने ना, मैं चलाता हूँ ना, 1 मिनट रुक जाए। गल उन्होंने करे ना, तू बेच अपनी नोनो खोल लेना, अपना माइक म्यूट रख 2 मिनट, तेरे तू वड्डे नहीं, चुप कर जरा, मैनू पूछन दे जरा। जी बिल्ला परेशान साहब की क्या सवाल है आपका इस ऑडियो पर, बताएं मुझे। क्यों कर रहे हैं आप यार, ये नोनो किसको सुना रहे हैं आप? और यार अपना मुंह तो बंद रखो ना, तो आप अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा मैं उनसे बात करूं। अवैस भाई 2 मिनट वेट कर लो, अवैस भाई वेट कर लो, अवैस भाई फिर तू माइक खोल रहे यार, माइक बंद रखो, मैंने कहा। अवैस भाई वेट कर लो। अच्छा बिल्ला परेशान साहब, ये 2 मिनट की ऑडियो आपने बार बार जिद करके सुनवाई है, आप बताएं क्या परेशानी है इसमें या क्या सवाल है, आप उनसे पूछे। जी बिल्ला भाई। नवीस साहब ये बताएं मुझे, ये बात आपकी समझ में आ रही है जिस तरीके से बात हुई है? नहीं इस रिकॉर्डिंग में तो भाईजान जो आपका तो मसला तो है। और भी एक माइंड रोस्टर साहब, मैं आपसे बात ही नहीं अभी कर रहा, आप जरा रुके। ये जो बात सुना रहे हैं, जो हम बात सुना रहे हैं, उस बात तक पहुंचने का ये कौन सा तरीका है, या ये एहतराम का, या किसी से बात करने का, या किसी का मौक़िफ़ सुनने का, ये कौन सा तरीका है? अभी उसने 2 ऑडियो चलानी है। मैंने ये कहा है कि जिस बात से अवैस रात से हमारा मसला बना है, रात को ये ऑडियो चली हैं, वो ऑडियो चला दो दोनों, वो छोटे छोटे क्लिप हैं, इतने लंबे भी नहीं हैं। उसके बाद ये जो भी कहते हैं चला दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ से हमारा इश्यू शुरू है वहां से चला दो। वो अवैस चला रहा है, अवैस को भी अभी आज ही व्हाट्सएप पे मिली है, मुझे भी वो व्हाट्सएप पे आई है, लेकिन अवैस चला रहा है। तो उसके दरमियान में जब आप उसको चलाने वाले को, जिस बंदे ने वो बात करनी है या बयान करनी है, उसके साथ बात होगी, तो क्या ये कैसे फिर बात होगी नवीस साहब? भाईजान मैं बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ कि जो देखें, मीर साहब का भी ये मौक़िफ़ है और मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि जिस रिकॉर्डिंग की वजह से इशू बन रहा ना, जिस रिकॉर्डिंग की वजह से आपको भी इशू बना, मुझे भी इशू बना, वो रिकॉर्डिंग चलानी चाहिए। जो मीर साहब का मुद्दा है कि मैंने गुस्ताखी कर की है ना तीनों इमामों की, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली की, तो वो वाला मुद्दा आप पेश करें, ना कि गड़े मुर्दे जिनका ताल्लुक ही नहीं इस बात से। नवीद भाई वही, नवीद ये यार आप भी
अवैस भाई, मैंने आपको गुजारिश की थी कि वहां से चला दें जो रात को हमने सुनी है, 2-3 मैंने सुनी है। बिल्ला भाई मैं चला रहा हूँ, बिल्ला भाई मैं वही चला रहा हूँ, लेकिन मीर साहब मुझे मतलब वो बिला वजह है कि यार वो करमैन को अभी भी इनको मीर साहब अवैस भाई जब इल्जाम लगेगा, ये ऑडियो क्यों चलाई है, इसका क्या लेना देना है? इल्जाम लगेगा तो अगले का तो रिजल्ट आएगा ना। अब अच्छा मैं ऑडियो प्ले करने लगा, जरा सुने नहीं, ऑडियो आप ना प्ले करें भाई, ऑडियो बंद रखे ना। जो पहले ऑडियो चलाई है वो हमने सुन ली है। नोवर्ड साहब, जो पहले ऑडियो अभी आपने चलाई है टाइम लेकर इतनी जिद करके, उसका इन दोनों भाइयों से ये ढूंढ लो मुझे और बिल्ला जो परेशान है, इनसे क्या लेना देना है? उनको क्या एतराज? उनको तो कोई एतराज नहीं है दोनों को। तो आप किस शौक से ये चला, आपने जो अपने आपके पेट में दर्द है ना वो हम अलग से ठीक करेंगे, लेकिन यार मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है, मेरे पेट में देखिए मेरी बात सुने, आप जैसे आप जिस तरह ये जो बातें कर रहे हैं ना इसका कोई फायदा नहीं। भाई आपका जो इमाम है ना सीकर, जो ऑडियो चलाई है वो डायरेक्ट मेरे घर में गया है। एक मिनट, वैसे आपने हाइपर नहीं होना, हाइपर नहीं होना, हौसला रखना है। मुझे ये बताइए ऑडियो क्यों चलाई है जब उनका लेना देना ही कोई नहीं, जब मैंने उनसे पूछा है। हाँ जी जरी भाई आप करें बात। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अवैस भाई, ये फलाने की ऑडियो चला दें, फलाने की ऑडियो चला दें, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। यार ये मामला किस वक्त तक कुरे देंगे? हमने ये कहा है कि वो गालीबाज है, हमने उनसे बातें नहीं करनी। अब वो बाकायदा खुद गालियाँ निकाल रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, वो लोगों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो इस मामले को कितना कुरे देंगे यार आप? अच्छा बता, मैं यहाँ पे रूहानी के पढ़ के लोगों को बात बता रहा था, आप यहाँ पे आके सारे का सारा माहौल खराब हो गया। जो आप 1 मिनट दे दें, अब जरी भाई 1 मिनट दे दें। एक जुमला सुन ले कि जिस ऑडियो की बात की गई थी कि वो ऑडियो आप चलाएं, वो आप नहीं सुना रहे। आप 150 साल पहले की, 500 साल बाद की, 600 साल बाद की वो चला रहे हैं। मैं अच्छा भला रूहानी के पढ़ के उसके ऊपर बात बता रहा था, लोग सुन रहे थे। आप यकीन करें वो मैंने बुलाया है जरी भाई, वो मैंने ढूंढ लो मुझे भाई को फोन किया है कि आप उनकी बराड़ पर बैठे हैं, वो आपको झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। मैंने कोई इमामों को गाली नहीं दी, ये गाली खुद सीकर भाभी खबीस दे रहा है इन तीनों इमामों को, क्योंकि अभी उसने बता दिया है कि मैं शानी के रेफरेंस से बात कर रहा था और वहां उसने इंप्रेशन दिया कि ये गालियां मैंने दी हैं। उसको ये साबित नहीं कर सके, इसका मतलब गालियां सीकर ने दी हैं। वो लेके आए नवीद भाई को, मैंने खुद सुना, उसका कोई सबूत है ही नहीं। अब ये ऑडियो जो चला रहा है उसके अंदर भी वो जो 2 बंदे आए हैं उनको कोई एतराज ही नहीं है। वो कह रहे हैं भाई इस ऑडियो पर हमें कोई एतराज नहीं है, क्यों तुम चला रहे हो? वो वाली ऑडियो चलाओ जिस पर हमें एतराज है। तो ये अपना शौक पूरा कर रहा है। इसको किसी ने क्लिप बनाकर दे दिए हैं कि जाकर वहां सारे क्लिप चला दो। भाई पहले जाकर सोच समझ लो कि किस बात पर एतराज करना है। जो तुमने ऑडियो जी स्टूडेंट भाई, देखिए बिल्ला परेशान भाई, क्योंकि मेन वो जो ना इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऑडियो अभी बिल्ला परेशान भाई आप वो बात ही रख दें यार, जो बात है। मैं ऑडियो चलाता हूँ, जो बिल्ला परेशान साहब कह रहे हैं ना, मैं ऑडियो चला रहा हूँ। अवैस भाई रुक जाए यार, अब रुक जाए। मुझे कम से कम वो शाह साहब आए हैं, उनसे सलाम करें थे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम जी जरी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। मुझे बताएं इख्तिसार के साथ कि मुद्दा क्या है, आप क्या चलवाना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं? अच्छा बात यह है जरी साहब, देखिए मैंने इससे पहले मैंने बात की थी 1-2 मिनट, शायद आप सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, पीछे थे। हम लोगों ने आपको पता ही है, आपकी मेरी बात भी हुई, तो इज्जत का या इज्जत नफ्स का, यानी आपका अपने अकाबरीन, तो आपके मतलब जो आपके अकायद हैं उसमें तो आप उस पर तो जाती नहीं। हम आपकी पर्सनल ज़ात पे कहते हैं कि उसका हम कितना ख्याल रखते हैं, किस कदर ख्याल रखते हैं, नवीद को भी पता है। और हमारी आपस में इस बात से कई बार झगड़े हुए, इस बात का कि आप लोगों को बात करने का मकसद ये नहीं होता कि किसी को गाली दी जाए। बात करें, किसी का नज़रिया सुनते हैं, अपना नज़रिया पेश करते हैं। नहीं समझ आ रही लोगों को ना, कोई बात नहीं, आपस में बात करके ख़त्म करते बात। इसके बाद जब आप शातमियत होगी अहले बैत पे या आइमा पे, अहले बैत पे आइमा पे तो चलो छोड़े ना जी, वो कई आइमा को मानते हैं कई नहीं मानते। जो अहले बैत का मयार है, मकाम है, उन पे कोई शातमियत होगी, तो आप क्या समझते हैं कि मेरे अकीदे में क्या मुझे रिटेलिएट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे प्यारे भैया, मामला ये है कि शातमियत वाला जो बात था, जो भी मामला था, जिस ऑडियो की बात वो 1.5 घंटे से कर रहे हैं, और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि वो मामला आए, उसकी वजाहत हो, मामला ख़त्म हो जाए। वो इधर उधर की ऑडियो पकड़ के चला रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया। ये अभी जो आपने शातमियत का लफ्ज़ बोला है, अच्छा वो नहीं, वो ऑडियो चलाने लगते हैं जरी भाई, जी जरी भाई, जी,
मुनाजराना बात ही नहीं हो रही, जी जी दुरुस्त आपस में बात हो रही है ना, जी, जी, मुनाजराना अंदाज से हो ही नहीं रही, बिल्कुल टू दी पॉइंट और क्लियर बात कर रहे हैं, लफ्जों की आड़ में किसी बात को छुपा नहीं रहे। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ऑडियो सुनने से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसी फाइट हो जाती है, तो जिसमें मुझे बताएं वो अवैस कैसे चलाएगा। चलें ठीक है। अच्छा आप भी खुद सुन रहे हैं ना, मुझसे ज्यादा समझदार है, पढ़े लिखे हैं। एक मिनट, सिर्फ मैं इस पर कमेंट करूं ना, आगे आप जारी रखें। अर्ज ये है कि उसने एक मुकम्मल ऑडियो सुनाई है, सारे लोग यहाँ 212 लोग सुन रहे हैं कि पूरी एक ऑडियो सुनाकर कहते हैं अब मैं दूसरी चलाने लगा हूं। भाई दूसरी बाद में सुनेंगे, जो पहली चलाई है उस पर क्या एतराज है? ना आपको कोई इतराज है, ना ढूंढ लो मुझे भाई को इतराज है, ना बाकी किसी को इतराज है, ना कोई बात नहीं है उसमें। तो आप तो उसको लेकर हैं भी हमारा कोई मसला है, वो ऑडियो चलाओ। वो ऑडियो पूरी चला चुका है, ये ना कहें कि ऑडियो के अंदर ही मैं माइंड रोस्टर साहब, माइंड रोस्टर साहब, जी जी माइंड रोस्टर साहब, कोई भी एक ऑडियो नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 3-4 ऑडियो थी, ये जैसे उनको तरतीब से आई हैं उसने चला दी हैं। अब जब आप इसी ऑडियो पे अगर बात करेंगे तो बाकी जो ऑडियो से जहां से बात शुरू हुई है हमारी, वो तो रह जाएगी ना, फिर हमारी बात वो प्यारे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑडियो ना चलाए। बहुत जल्द मीर साहब मुझे मिल गई है, रिकॉर्डिंग मिल गई है, मुझे रिकॉर्डिंग मिल गई है, मसला हल हो गया है। नहीं स्टूडेंट, आप रिकॉर्डिंग चलाओ ही ना, उसके पास ऑडियो है यार। नहीं, जो वहाँ बात हुई है, मुद्दे वाली रिकॉर्डिंग मिल गई स्टूडेंट यार बिला परेशान भाई, बिला परेशान भाई, बात है। जी 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 जी, मसला हल हो गया है कि जो उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सीकर ने कहा है कि मीर साहब ने ये इल्जाम लगाया है। अब ये प्रूव करना है कि मीर साहब ने इल्जाम, वो जो बात है, मुझे लगता है यही वो ऑडियो है। अगर कहते हैं तो मीर साहब बिल्ला परेशान, मैं बताता हूँ, बिल्ला परेशान ने मैं और बिल्ला परेशान साहब रात को एक ब्रॉड पे थे यार, मैंने प्ले थे करन दो, वो प्ले थे करन दो यार स्टूडेंट, खुदा का नाम लो, 3 मिनट है वो सारी बात सामने। और भाई जो ऑडियो चलाई है उसका क्या मकसद था चलाने का? फिर शाह साहब आप ये तो नहीं बता रहे। नहीं, इसका क्या सब बात करेंगे, ये तो ब्रॉड का बात करेंगे यहाँ पे। कितनी दफा कर यार, मैं थल्ले ला दूं सारे ना करें। अच्छा ठीक है अपना जरी भाई, और रहने दें स्टूडेंट भाई, आप ऑडियो चला दें, फिर उसको नो वर्ड को अगली ऑडियो चलाने दें। पहली ऑडियो ये सुन ले, ये सुन ले जो उसने बात की है ना, इसका अब देख ले। ये अवैस भाई आपके सामने बैठे हैं। अवैस भाई जरा माइक खोले। अवैस भाई, अवैस भाई आपसे 3 घंटे पहले, तकरीबन 3 घंटे ही हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, अवैस भाई एक गुस्ताख बेशरम इंसान का नाम लेकर अहले बैत को गाली निकालने की हरामजादा का लफ्ज बोला क्या? यार ये वीडियो नहीं है, ये ऑडियो नहीं है, ये ऑडियो नहीं है, ये आज की बात कर रहे हो आप। ओए अल्लाह दे बंदे, ये यार अभी रात वाली ऑडियो चला यार, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। मीर सलीम साहब ने शानी का रेफरेंस देकर ये बात की है, ये तो मैंने ऑलरेडी बात कर दी है। अदालत में बात सबूत होते हैं, बात नहीं होती, सबूत पेश किए जाते हैं। बिना सबूत के खुदा दे बंदे तुसी बिना असले ते लड़न तोड़ जाते हो। ओए खुदा दे जरी भाई ऑडियो चलाने तो देना, जरी भाई ऑडियो चलाने तो दो यार। अच्छा और जरी भाई गल सुनो, नोवड भाई अगली ऑडियो चलाओ। पहली ते तुसी अपना एवं वक्त जाया किया साडा भी, अगली ऑडियो चलाओ की है ओदे च वेने। हां ओके सुने। वो साजिश गई पकड़ी, वो साजिश पकड़ी गई और साजिश पकड़ी गई भाई, साजिश पकड़ी जब जाए तो बागियों की एक ही सजा है। दुनिया की हर हुकूमत बागियों के लिए एक ही सजा बताती है कि बागी का यार खुदा ये पूरा खुतबा सुना हुआ है, ये मैंने पूरी बात रिकॉर्डिंग नहीं है। जरी भाई पूरी चलान दे। ठीक है चलाओ। ये वही ऑडियो है जो मैंने आज सुन के आपसे तबसरा लिया, यार पता है ये लफ्ज ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो उसको वो हजम कर गए हैं। अगली ऑडियो चलाने दो, चलाओ पूरी चलाओ जी ऑडियो। मुस्लिम बिन अकील को के जाकर साजिशों के साथ साजबाज करो। मुस्लिम बिन अकील पकड़ा गया, उसको कत्ल कर दिया गया। ये मक्का में मौजूद थे, लोगों ने आकर बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील पकड़ा गया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मना किया कि ना जाओ, कूफी बड़े वादा फरोश हैं, इन्होंने जिससे तुम्हारे बाप को बुलाकर कत्ल कर दिया, तुम्हें भी बुलाकर कत्ल कर देंगे। और जब हुसैन ने बात ना मानी तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास
अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि अपनी फैमिलियों को साथ लेकर ना जाओ, कूफियों ने तुम्हें मरवा देना है। पर हुसैन को ख्वाब आ रहे थे कि जैसे मेरे पापा ने हजरत उस्मान को कत्ल करके खिलाफत हासिल कर ली थी, मैं भी जाकर वहां साजिश करके हुकूमत हासिल कर लूंगा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन जाके साजिश करके हुकूमत हासिल कर अल्लाह की मर्जी और थी। वो पकड़े गए, उन्होंने कहा अब तुम यजीद की बैत कर लो वरना जंग करके हमसे तुम ये सारा कुछ हासिल कर लो। वो जो झूठी कहानियां गढ़ी हुई हैं कि जनाब हम जंग, जब सारी जिंदगी कोई जंग लड़ी ही नहीं, करबला के अंदर वो फंस गए। उससे पहले दोनों की कोई भाइयों की जंग साबित नहीं, ना हसन की कोई जंग साबित है, ना हुसैन की कोई जंग साबित है। हजरत अली लोगों के बच्चे मरवाते रहे। हजरत अली हजरत की जिंदगी में जंग लड़ी, वो भी हार गए। ये कैसे मोमन है जो एक ही जंग लड़ते हैं और हार जाते हैं। खालिद इब्न वलीद ने कहा था बच्चे लेकर जाओ, हुकूमत की लालच में बच्चे लेकर क्यों गए? अब्दुल्ला इब्न अब्बास मना करते रहे कि बच्चों और औरतों को ना लेकर जाओ, तुम्हें जो लालच पड़ गई है हुकूमत की, तो अकेले जाओ। भाई यजीद लानती है ना भाई, वो तो हजरत उस्मान का कातिल भी लानती है। ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? मैं हजरत उस्मान दे कातलां ते उन्हां चों फायदा चुकण वाले ते लानत भेजना, तू भी भेज ਯਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ भाई। ਭੇਜਦਾ? मैं यजीद ते हजरत अली बिल्कुल इको जे ने, कोई फर्क नहीं इन्हां दोवां च। हाँ जी, क्योंकि ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਹਲ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ इसकी आप दे दें बस एक्सप्लेनेशन जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है जी, ये जो मौक़िफ़ है ये हम उन हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत खालिद इब्न वलीद, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत आयशा जो कि असल में अहले बैत हैं कुरान के मुताबिक, हज़रत हफ्सा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं और खुलाफा की बेटियां हैं, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ख़िलाफ़ जो लोग इन्हीं तारीख़ की किताबों को बुनियाद बनाकर मतऊन करते हैं, उनको गालियां देते हैं, ये सिर्फ हम उन्हीं किताबों से पढ़कर उनके खिलाफ एक इल्ज़ामी मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। मैंने कई दफ़ा एलानिया कहा है कि हम किसी ऐसी तारीख़ की किताब को नहीं मानते जो कुरान में बुनियादी तौर पर इन्हीं पाक लोगों के बारे में दी गए साफ बयानात के ख़िलाफ़ हो। ये हर उस बंदे के लिए बयान है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, इन बुजुर्गान दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, जिनको कुरान में अहले बैत कहा गया है, उनको पाक और मुतहर कहा गया है, जो इन तारीख़ की किताबों पर बुनियाद रख कर उन पर कोई उंगली उठाता है तो इसी तारीख़ की किताबों में उनके खिलाफ दूसरी पार्टी के खिलाफ भी ये बातें लिखी हुई हैं। मैं कहता हूँ ये सारी तारीख़ की किताबें झूठ का पलंदा है। इनमें सब के मुखालफों ने बातें घुसाई हुई हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। उन पर बुनियाद बनाकर किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई हज़रत उस्मान पर उंगली उठाएगा, हज़रत अमीर मुआविया पर उंगली उठाएगा, हज़रत उमर पर, हज़रत अबू बकर पर, हज़रत आयशा पर, हज़रत हफ्सा पर उंगली उठाएगा, तो वही इल्ज़ामात फिर दूसरी साइड पर भी लग जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि इन तारीख़ की किताबों पर अपने अकीदे की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए। ये झूठ का पलंदा है, इसमें बहुत सारी गप्पें लिख कर डाल दी गई हैं। अपने जो अकीदे हैं उनकी बुनियाद कुरान पर रखनी चाहिए। कुरान ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, उनके साथियों को, हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, हज़रत उस्मान को, हज़रत अली करमल्ला वजह को, हज़रत हसन को, हुसैन को, सब को पाकबाज और नेक लोग कहा है, कामयाब लोग कहा है, जन्नती लोग कहा है। इन तारीख की बुनियादों पर ना एक साइड को दूसरी साइड वालों के बारे में बुरा कहना चाहिए, ना दूसरी साइड को पहली साइड वालों के बारे में बुरा कहना चाहिए। तो ये भी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर इन्हीं वीडियोस के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, और ये तबरी के अंदर से ये सारे वाक़यात मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। और वो इसलिए सुना रहा हूँ कि मोहम्मद अली जेलमी जैसे लोग या अल्लाह यारी जैसे शिया बैठकर सहाबा कराम के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये पाकबाज लोग नहीं थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातलों के वाक़यात सारे उसमें लिखे हुए हैं। वो कातलीन उस्मान जैसे मालिक अश्तर थे, जैसे दूसरे वो लोगों के, वो सारी बातें इस गलत नतीजे पर पहुंचती हैं कि जैसे ये लोग कोई दुनियादार लोग थे जो हज़रत अली करमल्ला वजह के साथ थे और उनके फ़ौज के सिपा सलार थे,
میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان سارے واقعات کو نظر انداز کرنا چاہیے. یہ تاریخ ہے, اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ثبوت قرآن کا موجود ہے. قرآن جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو پاک باز کہتا ہے, ایسے ہی حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, حضرت عائشہ کو, حضرت حفصہ کو, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو, حضرت جناب امیر معاویہ کو, ان سب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک باز کہتا ہے. اور ہم قرآن کو مانتے ہیں. ہم ان تاریخوں کے, ان گپستان ریڈیو کو, سب کو جھوٹ اور جناب غلط باتوں کا پلندہ سمجھتے ہیں. یہ ہے اس بات کا جواب. ابھی آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جی بیفور بلا جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ بلا صاحب یہ کلیئر میر صاحب نے اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ اہل بیت کو کیا مانتے ہیں, اور وہ کہاں سے پڑھ کے بتا رہے تھے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ تبری پڑھ رہے تھے, اور تبری کے اندر ہی جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ بتا رہے تھے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بندہ کوئی بک پڑھ رہا ہے اور وہ بھی آپ لوگوں کی قابرین کی پڑھ رہا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے. اگر تو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر سب سے پہلا فتویٰ اس تبری لکھنے والے پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہر اس طرح کی کتاب لکھنے والے پہ ہونا چاہیے جو کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے. لیکن اگر کوئی بندہ وہ چیز پڑھ کے دکھا رہا ہے کہ جی آپ کے بابوں نے یہ بات کی ہے, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ بندہ خود بھی اس شادمیل میں انوالو ہے, بلکہ وہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی جس کو جن کی آپ پریچنگ کرتے ہو یا جن کو آپ اپنے بابے مانتے ہو ان کی تعلیمات اہل بیت کے لیے یہ والی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شاہ صاحب میں اسپیشل آپ کو کہنا چاہتا ہوں, مجھے باخدا آپ پنچایتی بندے ہو, صرف یہ بتا دو کہ میر صاحب کی یہ بات سن کے اور یہ سارا موقف جان کے کیا آپ ابھی بھی ان کو شاتم سمجھتے ہو؟ باقی جزاک اللہ, جو آپ سمجھیں گے. جزاک اللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری, اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. جس انداز میں مائنڈ روسٹر نے بات کی ہے, وہ پہلے جو کلپ چلا آڈیو چلی ہے, تو وہ مجھے کسی کو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس انداز میں تبری بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں نا. اور میرے مولا کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی بندہ بتاتا ہے کہ آپ کو کسی نے گالی دی ہے, وہ آپ کے سامنے آ کے مکر جاتا ہے تو آپ اس کی بات کو مان لیں. ٹھیک ہے, میری جو آپ سے بات تھی شاطمیت یا جو بھی جس انداز میں مائنڈ روسٹر نے بات کی ہے وہ کلپ میں, آپ سب لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں, اور میں بھی ایسا نہیں ہوں کہ بالکل کوئی چلے کو کم علم ہوں, لیکن ایسا نہیں کہ دنیا کو یا ایکسنٹ کو یا باڈی لینگویج کو سمجھتا ہوں, ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں. لیکن اب چونکہ وہ انکاری ہیں تو میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اب انہوں نے انکار کر دیا تو مجھے ان کا انکار کو میں مانتا ہوں, لازمی مانتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا جی میں تبری بیان کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا تبری نے یہ لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا, میں نہیں جانتا. لیکن اس کے بدلے میں جو انہوں نے اپنی گفتگو کیا ہے اس میں آپ کو ابھی مرزا صاحب کے حوالے لگوا سکتا ہوں, جو میں نے چونکہ پڑھا نہیں مرزا صاحب کو اتنا, تو جو رٹھور صاحب نے, آپ نے, اور جتنے یہ ریفرنس آپ لوگوں نے لگوائے ہیں وہ کالمز کی صورت میں, وہ بھی میں پڑھوا دوں نا تو مائنڈ روسٹر کا موقف غلط ہو جاتا جو وہ بات کر رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ کانٹروورشل اختیار کر جائے گی, تاریخ ہے, تاریخ پہ آپ کو پتہ ہے میں مسالک پہ ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے ہیں, مختلف مکاتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو مسالک پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے, بات ہی نہیں کرتے, اس طرح ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. تو باقی بہرحال میں اس پہ کوئی اور مزید زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ مائنڈ روسٹر نے اس کو کلیئر کیا کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو, جو میری طرف سے یہ کلپ بنا ہے میں اس کو واپسی اختیار کر رہے ہیں. یہ میرا وہاں پہ موقف یہ تھا آپ کے ساتھ کہ اگر جماعت احمدیہ اس کو آن کرتی ہے میر سلیم کو تو پھر یہ جماعت احمدیہ کے نظریات ہیں. اگر ایسے نظریات نہیں ہیں تو پھر یہ شاطمیت اگر انہوں نے کی ہے تو ان کا وہ رجوع کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ کدھر ہے, کیونکہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور وہ رجوع کر سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ رحمت طلب کر سکتا ہے اپنے لیے. تو وہ یا ویڈیو کلپ آئے یا جماعت احمدیہ کی یہ نظریات ہیں. جری اللہ صاحب کی براڈ پہ ویوز بھی زیادہ آتے ہیں, فالوئنگ بھی ہے, اور ڈفرینٹ براڈس پہ بھی.
उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें ट्विस्ट कर दिया। मैं कर सकता हूँ, खुदा की कसम इनसे बेहतर अंदाज से कर सकता हूँ, कसम उठा के कह रहा हूँ, लेकिन आपको मेरा पता है कि मैं लफ्ज़ों का खेल सीरियस बातों में नहीं खेलता। जब बातों को आएँ बाएँ शाएँ करना हो तो फिर मैं वो लफ्ज़ों का खेल भी जानता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने मौला के फरमान पे ही इस बात को रोकता हूँ कि मीर सलीम साहब इस बात से मुकर गए हैं कि मैंने ये बात खुद से किया या मेरा ये अकीदा है। मैं इस बात को बयान कर रहा था, तो अब इसमें मेरे पास तो कोई राय नहीं है कि मैं एक बंदे को जानबूझ के कहूँ कि तुम गुस्ताख हो। तो अगर वो बंदा मुकरता है इस बात से तो इट्स मीन कि उसके फिर इस अकीदे को तस्लीम कर लेना चाहिए। मेरी तो ये सिंपल राय है। अगर कोई और दोस्त इसमें मुझसे खूबसूरत बात करना चाहे तो वो कर सकता है। जी शाह साहब, मैं मीर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जी शाह साहब, इसमें सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि जमात अहमदिया मुसलमान का बिल्कुल ये अकीदा नहीं है। जमात अहमदिया का जुमला लिटरेचर आप कोई भी उठा के देख लें, एक भी सिंगल वाहिद किताब तो बहुत बड़ी होती है, 300 सफ़ात पर भी होती है, 3000 सफ़ात पर भी होती है। एक 10 सफ़ात पर लिखी जाने वाला रिसाला, किताबचा, 3 सफ़ात पर छपने वाला पम्फलेट आप उठा के देख लें, किसी एक जगह पे भी आपको ये मौक़िफ़ नहीं मिलेगा जो तारीख़ तिबरी में लिखा है। किसी एक लम्हे के लिए भी नहीं लिखा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका मकाम बहुत बुलंद है। यजीद पलीद था, पलीद है और पलीद रहेगा। उसका और इमाम हुसैन का या उसका और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या तकाबली जायज़ा है? तकाबली जायज़ा तो दरकिनार, मैं कहता हूँ कि इन दोनों के नामों के साथ लिखना भी गुनाह है। दोनों के नामों के एक लफ्ज़ के साथ लिख देना ये भी गुनाह के ज़मरे में आता है। हम तो ये मानते हैं जमात अहमदिया मुसलमान का अकीदा इसके बिल्कुल बरअक्स है जो तारीख़ तिबरी में लिखा है। हम उसको मुकम्मल तौर पर डिसोन करते हैं। हमारा कतअन वो अकीदा नहीं है, बल्कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब कश्ती नूह में ये बात वज़ाहत के साथ बयान की है कि जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक ज़रा भी शातमियत करता है या गुस्ताखी के अल्फाज बोलता है तो उसका एक रात भी ज़िंदा रहना महाल है। ये उन्होंने बात खुदा की तरफ मंसूब करके ये बात बयान की है। इसलिए उसको ये कहना कि ये कोई जमात अहमदिया का अकीदा है या कोई ऑफिशियल बयान है, ये दुरुस्त बात नहीं है। उन्होंने वो तारीख़ तिबरी के हवाले से बात बयान की है और उन्होंने उस बात की वजाहत भी कर दी कि तारीख़ तिबरी में ये वाक़यात और ये बातें लिखी थी और वो उन्होंने आपको बतौर इल्ज़ामी जवाब के दिए हैं। जमात अहमदिया का हरगिज़ ये अकीदा नहीं है, और अगर ऐसा कोई अकीदा आपको जमात अहमदिया में नज़र आता है मेरे सामने पेश करें, जहाँ आप होंगे वहाँ मैं हूँगा। अगर आप कहेंगे जी मैं अभी भी शिया हूँ, मैं कहूँगा जी मैं आपके साथ हूँ। आप कहेंगे जी आप वहाबी हो जाए, मैं वो होने को तैयार हूँ। इसलिए जमात अहमदिया का ये मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह। जी जरी भाई, अब इसको ज्यादा मैं नहीं इस पे बात करता। स्टूडेंट भाई सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं मुझे अगर इजाजत दें तो चलिए आप कर ले बात, मार ले, मैं फिर बात। जी अच्छा उन्होंने तकरीर करके ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ करना। जी जी वो कर लें। वो इस पे आखिरी बात शाह साहब आप भी कर लें और अवैस भाई आप भी इस बात पे कर लें। और दोबारा इस तरह की बात मेरी बराड़ पे दोबारा कोई बंदा लेकर आए जी सलीम मीर साहब ने ये कह दिया, वो कह दिया, फलाना हो गया, ये मामला आज क्लियर हो गया, ठप हो गया कि वो तारीख़ तिबरी के हवाले थे, वो पढ़े हैं और वो सुनाएं और वो इल्ज़ामी तौर पर जवाब दिए। दोबारा ये मामला ले के भाई मेरे पास ना हो, गुजारिश आपसे। जी शाह साहब बात करें आप, आखिरी बात जो बयान करें। दूसरा जरीला साहब, अगर मेरी आप सब दोस्तों से जो गुजारिश है जिनका इल्म से ताल्लुक़ है और कुतुब से ताल्लुक़ है, समझदार दोस्त हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी कभी बात करें आपस में कहीं बैठ के कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे बग़ैर गाली के बात हो, बग़ैर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम कहे बग़ैर बात हो, यानी मुझे आपको तुम भी नहीं कहना चाहिए और ना आपको मुझे कहना चाहिए। exactly. इस माहौल में बात हो। अगर आप गुफ्तगू करते हैं या कोई भी दोस्त करता है, आपको तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बराड़ पे बैठे हुए हैं, तो सब लोग एक दूसरे का इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखेंगे तो एक दूसरे के नज़रियात को बात करने का, समझने का, दूसरे के मौक़िफ़ को लेने का ऑडियंस को भी और दूसरे लोगों को भी गौर व फिक्र का मौका मिलता है। और अगर गालियाँ या ये सीकर को या सीकर भाई आपको या किसी को देंगे तो इस तरह बात नहीं होगी, क्योंकि एक अमल होता है उसका फिर रद्द अमल होता है। और मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा भी ना अमल करे ना रद्द अमल दे, और इस तरह कोई अच्छी फ़िज़ा बना लें कि जहाँ पे बात हो सकती हो, कोई भी कॉमन आपकी ब्रॉड पे हो जाए, किसी ब्रॉड पे कॉमन अंदाज में, और तुम कहे बगैर बात हो, ये रूल्स हों कि तुम नहीं कहा जाएगा।
آپ کہا جائے گا, جیسے انصر صاحب کا اور ظفراللہ شاہ صاحب کا ہوا دونوں کا. اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں نے کہیں تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ 1 سیکنڈ کا بھی ہوا تو انہوں نے اپنے اگلے منٹ میں اس کو کنڈم کیا, اپنے لفظوں میں ہی کیا, معذرتانہ انداز میں یا دوسرے کو عزت دے کر کیا. تو اس میں جری اللہ بھائی آپ غور کیجئے گا. تو باقی پھر انشاءاللہ سب دوستوں کو ادھر بھی ہم گزارش کریں گے اپنے احباب سے بھی کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں چیزوں کو, اور جو پچھلے پریویس ہیں تو ان چیزوں کو آپ چھوڑ کے, تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کسی کو تبلیغ کرنا, کسی تک حق پہنچانا, تو اپنے نظریات پہنچانا, تو اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اور ادھر سے بھی یہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ آپ بھی اگر اس بات کرتے ہیں, آپ کس چیز کو مانتے ہیں, تو اس کو ایک بات کرتے ہوئے آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار اچھا ہو کہ آپ کی بات سنی جا سکے. جی جزاک اللہ سر. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں صرف لاسٹ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ڈائریکٹ انوالو تھا اس چیز میں, اور ابرار شاہ صاحب سے بھی ڈائریکٹ میں انوالو ہوں. تو شاہ صاحب الحمدللہ رب العالمین, میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے اس چیز کو پرلونگ نہیں کرنے دیا, اور اس چیز کو میں نے فل فور کلیئر کرنا اپنی ذمہ داری, اولین ذمہ داری سمجھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے سامنے سرخرو کروایا. میر صاحب الحمدللہ مبلغ ہیں ہمارے, اور ایک بہترین پرسن ہے. جب آپ ان سے بھی ان فیوچر بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو ایک بہترین انسان پائیں گے اور ایک بہترین مبلغ بھی پائیں گے. اور جہاں تک رہی جماعت احمدیہ کی بات, آپ نے بہت پیاری بات کی ہے, اور ہم سب جو ہے وہ آپ کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو سیکر لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو گڑے مردے اکھیڑ کے, اگر آپ پاس تبلیغ کے نام پہ کچھ بھی نہیں نہ رہا, تو آپ کسی کو شاتم کارڈ کھلا کے تو تبلیغ نہیں کر پاؤ گے. تو سیکر بھائی آپ کو بھی میں اس براڈ کے تھرو سے میسیج دیتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے کہ تھوڑا سا ایسا مواد سامنے لے کے آئیں جس سے کوئی کسی کا فائدہ ہو جائے. ابرار شاہ نہ تو کوئی بچہ تھا جس کو اس طرح سے گمراہ کر کے آپ کچھ بھی کروا لو گے. تو آپ کی مہربانی ہے, پنجتن پاک کا ہاتھ ہے ہم لوگوں پر, تو ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے ان چیزوں سے. یہ جو معاملات کچھ بھی نہیں ہے. تو ابرار شاہ صاحب آپ کی بھی تھینک یو سو مچ, اپریشیٹیبل ہے. میر صاحب لو یو. با خدا آپ نے آج میرے کندھے سے اتنا بڑا بوجھ اتار دیا کہ میں اس کا لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. مجھے ایک طرف تھا کہ بس چھڈو پڑا. تو جزاک اللہ میر صاحب. فتح اسلام بھائی لو یو. میر صاحب لو یو. جری بھائی ایوری ون لو یو. اویس بھائی بینگ ایک سینٹر پرسن, با خدا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہونے دو, نہ کرنے دو جس سے ہمیں کوئی ایشو بنے. تو آپ کی بھی مہربانی ہے, آپ بڑے پیارے ہمارے بھائی ہو, میں آپ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. تو پلیز ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ بھی ملوث خاطر رکھیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. یہ آخر میں ہار جیت نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے کابرین ہیں. اور دیکھیں اگر ہم شاتم کارڈ کھیلیں گے تو اس سے کس کا فائدہ, کسی کا بھی نہیں. تو ویس بھائی پلیز آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, پڑھے لکھے ہو آپ بھی, ہم سب بھی پڑھے لکھے ہیں, پڑھے لکھے محفلوں میں بیٹھنا چاہیے, نہ کہ کسی ایسی محفل میں جہاں پہ آپ کا عزت وقار کم ہوتا رہے. تو جزاک اللہ جری بھائی, میر صاحب ونس اگین, فتح اسلام بھائی. مجھے ذرا 1 منٹ 2 منٹ شاہ صاحب کے ساتھ مل جائیں گے. ایک جملے کی اجازت دیجیے گا مجھے, معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں یہ وہی طریق ہے, بعض دفعہ مناظرانہ گفتگو میں بات ہوتی ہے, اور مناظرانہ گفتگو کا جو لوگ جن کا علم سے تعلق نہیں ہے وہ لوگ تو جانتے ہیں, ان کی ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن جن کا علمی طور پر احاطہ ہے, جو علمی میدان میں پڑھتے ہیں اور کتابوں کو پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور علم مناظرہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ الزامی جوابات کے طریق کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے جیسا کہ بیان کیا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کے لیے تو نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں, لیکن جہاں پر قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں اور بیٹوں کو اپنے لیے اور بیٹیوں کو خدا کے لیے رکھتے ہیں, تو خدا تعالیٰ نے وہاں پر کیسے جواب دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے بعض منکرین کی عادات کو بھی بیان کیا ہے. قرآن کریم نے ہمیں یہ بات صراحت کے ساتھ بتائی ہے کہ تم سے وہی کچھ کہا جاتا ہے جو تم سے پہلوں کو کہا جاتا ہے. یعنی ہر نبی, ہر خدا کے مقدس اور برگزیدہ ہستی کا استہزاء کیا جاتا ہے. میں نے تو بڑا صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی تھی
اہل بیت کے متعلق ہمارے امام کا عقیدہ ہے جانو دلم فدائے جمال محمد است، حاکم نثار کوچہ آل محمد است۔